안녕하세요. API 570 4장에서 4.3.1.2 Inspection Organization Audit에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. Each owner-user organization should be audited periodically to determine if they are meeting the requirements of an authorized inspection agency as defined in this inspection code. 각 owner-user organization은 이제 오디트를 받아야 됩니다. 주기적으로요. 결정을 하기 위해서인데 만약에 이런 오너-유저 오르게니제이션이 오너-유저 조직이 이제 만족을 하고 있는지 요 Authorized Inspection Agency 에이전시에 대한 requirement 요구 사항들이죠. 필수적으로 이제 요구가 되는 그런 사항들을 만족을 하는지 어디에 맞게요. 요 API 570 코드에 나와 있는 정의된 대로 이렇게 이런 것들을 Authorized Inspection Agency에 대한 requirement들을 만족하는지 이렇게 내부적으로 감사를 주기적으로 받아야 합니다. The audit team should consist of people experienced and competent in the application of this code. 오디트를 수행하는 팀은 이제 구성이 되어 있어야 되는데 어떤 사람들로 구성이 되어 있어야 합니다. 경험이 있고 그리고 경쟁력이 있는 applicable of this code니까 이 inspection code API 570에서 이런 내용들을 수행할 수 있는 경험이 있고 경쟁력이 있는 사람들로 오디트 팀이 구성이 되어야 합니다. The audit team should typically be from another owner-user plant site, company, central office, or from the third-party organization experienced and competent in refining and or petrochemical process plant inspection programs, or a combination of third-party and other owner-user sites. 이 audit 팀은 이제 일반적으로 from이니까 어디로부터 옵니다. 다른 오너 유저 플랜트 사이트로부터요. 그래서 이 오너 유저를 감사를 하는 데 있어서 그 내부 감사를 내부 인원이 수행하는 게 아니라 다른 플랜트 사이트에서 오너 유저 감사 인원이 오는 겁니다. 그리고 컴퍼니 센트럴 오피스니까 헤드쿼터 본사가 되겠죠. 또는 from a third-party organization이니까 제3기관에서 와야 되는데 이런 기관들은 experienced 경험이 있어야 되고 경쟁력이 있어야 되는데 refining 정유나 그리고 petrochemical 석유화학 process plant inspection 프로그램을 이렇게 수행하고 내부 감사를 하는데 경쟁력이 있고 경험이 있는 이런 그런 오너 유저 조직이어야 합니다. 또는 5어가 또 나왔죠. combination of third party. 그래서 third party 제3기관의 3기관이나 그리고 다른 오너 유저 조직에서 복합적으로 합쳐서 섞어서 나와도 된다는 소리가 나오고 있습니다. The following key elements of an inspection program should be assessed by the audit team. 그래서 아래에 있는 key element, 중요한 요소들이겠죠. inspection 프로그램에 있어서 중요한 요소들이 audit 팀에 의해서 평가가 되어야 합니다. A. The requirements and principle of this inspection code are being met. 그래서 이 inspection code API 570에 나와 있는 principle, 원칙과 requirements들이 만족이 되고 있는지 확인을 해야 되고요. 누가요? audit 팀이요. B는 owner user responsibilities are being properly discharged. 그래서 owner user가 책임이 있는 사항에 대해서 이렇게 적절하게 수행을 하고 있는지 그것을 어디 팀에서 나와서 평가를 해야 되고요. C는 documented inspection plans are in place for covered piping systems.
그래서 인스펙션 플랜이 문서화된 인스펙션 플랜이 이제 제 자리에 있는지 그리고 파이핑 시스템을 커버를 하고 있는지 오디트 팀에서 확인을 해야 됩니다. D는 intervals and extent of inspection are adequate for covered piping system. 이렇게 파이핑 시스템을 검사하는 데 있어서 검사의 주기 그리고 검사의 범위들이 충분한지 오디트 팀에서 확인을 해줘야 되고요. 이는 general types of inspection and surveillance are being adequately applied. 그래서 일반적인 종류와 인스펙션에 대한 일반적인 종류와 이런 surveillance가 이제 파이핑 시스템을 검사하는 데 있어서 충분한지 오디트 팀에서 확인을 해주고 충분하지 않다면은 코멘트가 나가야겠죠. F에는 inspection, data, analysis, evaluation, and recording are adequate. 검사를 하는 데 있어서 이 데이터 애널리시스, 데이터를 분석하는 것과 evaluation, 평가하는 것, 그리고 기록하는 게 충분한지 확인을 해줘야 됩니다. 누가요? 어디 팀에서요? G는 repairs, re-ratings, and alteration comply with this code. repair랑 re-rate랑 alteration이 이 인스펙션 코드, 즉 API 570에 따라서 수행이 되는지 안 되는지 이런 것들도 어디 팀에서 나와서 확인을 해 주어야 합니다. The owner user should receive a report of the audit team's scope and findings. 오너 유저는요, 이제 받아야 됩니다. 리포트에 대해서 어디 팀에서 이제 스코프 범위에서 그리고 범위를 한 것과 오디트를 하면서 발견된 사항들에 대한 리포트를 오너 유저가 받아야 합니다. 당연히 오디트를 했으니까 그 결과에 대해서 오디트 주체에게 알려주어야겠죠. 그리고 after review of the report, non-conformance should be prioritized and corrective actions implemented. 이렇게 리뷰하고 오디트를 수행한 다음에 리뷰랑 리포트 앤 리뷰가 이루어진 다음에 non-conformance finding에 대해서 이제 완전 불합격이다 그러면은 요 non-conformance NC죠. NCR이라기도 하는데 이런 non-conformance는 이제 우선순위가 매겨줘야 되고 corrective action 시정사항이 시행이 되어야 합니다. Each organization should establish a system for tracking and completion of audit findings. This information should also be reviewed during subsequent audits. 각각의 조직은, organization은 확립을 시켜야 되는데 트래킹 시스템을 확립을 시켜야 돼요. 오디트 한 다음에 이렇게 추적을 할 수 있는지 없는지 이런 것을 확인을 해야 되고 오디트 파인딩에 대해서 오디트하면서 발견된 이런 지적 사항에 대해서 완성이 됐는지 안 됐는지 트래킹 이렇게 추적을 할 수 있는 것을 이런 시스템을 확립을 시켜야 되고 이러한 인포메이션들은 정보들은 이제 검토가 되고 추가적인 오디트에서 이렇게 검토가 되고 확인이 되어야 합니다. 4.3.1.3 MOC The owner user is also responsible for implementing an effective MOC process that will review and control changes to the process and to the hardware. 그래서 오너 유저는요 또한 이제 책임이 있습니다. 시행하는 것에 대해서요. 효과적인 MOC는 Management of Change이고요. MOC 프로세스에 대해서요. 근데 효과적인 MOC 프로세스가 뭐냐? 효과적인 MOC 프로세스는 검토를 해야 되고 관리를 해야 되는데 변경 사항에 대해서 검토하고 관리를 해야 됩니다. 이제 프로세스가 변경이 되는지 그리고 하드웨어에 영향을 미칠 수 있는 이런 프로세스가 변경이 되는지 안 되는지 이런 것에 대해서 이제 책임이 있고 수행하는 것도 이제 오너 유저가 해야 되는 사항 중에 하나입니다. 어디에서? MOC, Management of Change에서요.
An effective MOC process is vital to the success of any piping integrity management program in order that the inspection group is able to Number 1. Address issues concerning the adequacy of the pressure piping design and current condition for proposed changes. 여기까지 끊을게요. 그래서 이런 효과적인 MOC (Management of Change) 프로세스는 이제 필수적입니다. 성공에 있어서 필수적인데 파이핑 인테그리티 매니지먼트 프로그램에 있어서요. 이 파이핑 인테그리티 매니지먼트 프로그램은 파이핑이 계속해서 쓸 수 있는 것에 대해서 문제가 있는지 없는지 확인을 하고 문제가 없음을 증명하는 그런 매니지먼트 프로그램이고, 이런 매니지먼트 프로그램은 in order 대시니까 뭐뭐를 하기 위해서 존재를 해야 됩니다. 인스펙션 그룹이 able to니까 가능하게 해주어야 돼요. 즉 넘버 1에는 address issues concerning the adequacy of the pressure piping design이랑 current condition for the proposed change니까 파이핑 시스템이 pressure 파이핑이 디자인적으로 괜찮은지, 그리고 current condition 현재 조건이 이렇게 제한된 변경사항을 견딜 수 있는지 없는지, 충분한지 이런 이슈 사항들을 강조를 해줘야 되는데, 이게 뭐냐? 인스펙션 그룹이 이런 것들을 강조를 해줄 수 있는지, 검토를 해줄 수 있는지, 문제가 있으면은 뭐 얘기를 해줘야겠죠. 그래서 파이핑 인테그리티 매니지먼트 프로그램에서 인스펙션 그룹이 이런 것들을 할 수 있어야 되는데, 1번에서 이렇게 컨서닝이 이 이슈사항에 대한 컨서닝이 충분한지, 프레셔 파이핑 디자인이랑 커런트 컨디션 변경되는 사항에 대해서 뭐 조건이 변경이 되면은 이게 충분한지 안 한지 이런 것들을 확인을 할 수 있어야 되고요. 2번에서는 dissipate changes in corrosion or other types of damage and their effects on the adequacy on the pressure piping. 그래서 이 인스펙션 그룹이 가능해야 됩니다. 할 수 있어야 됩니다. 이제 anticipate는 이제 미래에 일어날 일을 예측하는 것이겠죠. 변경사항에 대해서 예측을 해야 되는데, 어떤 변경사항이냐면은 corrosion이나 또는 다른 종류의 데미지, 그리고 그들의 영향들, 이 프레셔 파이핑에 어떤 충분한 영향을 줄 수 있는지 이런 것들을 예측을 할 수가 있어야 되고요. 3번에서는 인스펙션 그룹이요. 할 수 있어야 됩니다. 뭘 위해서요? 요 파이핑 인테그리티 매니지먼트 프로그램 이런 것을 위해서 인스펙션 그룹이 할 수 있어야 되는데, update the inspection plans and records to account for those changes. 그래서 인스펙션 그룹은 업데이트 해야 돼요. 이렇게 뭐 업데이트를 한국말로 하면은 잘 모르겠는데 그냥 생각이 안 나는데 업데이트를 해야 되고, 그리고 인스펙션 플랜은 검사에 대한 플랜, ITP 같은 거죠. 이런 것들을 업데이트를 해야 되고, 그리고 레코드도 업데이트를 합니다. to account for니까 이런 change를 충분하게 설명할 수 있게 인스펙션 플랜을 업데이트를 해야 됩니다. The MOC process shall include the appropriate materials, corrosion experience, and expertise in order to effectively forecast what changes might affect piping integrity. MOC 프로세스는요, Management of Change의 프로세스는 이제 포함을 하고 있어야 되는데, 적절한 자재와 그리고 corrosion에 대한 경험이요, 그리고 전문성, 그래서 효과적으로 예상을 할 수 있는 이런 전문성과 경험을 가지고 있어야 되는데, 어떤 변화가
what이라고 있는데 what을 그냥 어떤이라고 해석을 하셔도 됩니다. 무엇이라고 꼭 안 하셔도 되고요. 어떤 변화가 이제 파이핑 인테그리티, 파이핑의 무결성, 즉 파이핑을 계속 쓸 수 있는, 문제없이 계속 쓸 수 있는 이런 인테그리티에 영향을 줄 수 있는지 없는지 이런 것들을 포함을 해야 합니다. 어디에요? MOC 프로세스예요. The inspection group shall be involved in the approval process for changes that may affect piping integrity. inspection group은 이제 shall be involved니까 이렇게 이런 활동에 참여를 해야 되는데 approval process입니다. 그러니까 승인을 하는 프로세스인데 change, 변경에 대한 승인을 하는 활동에 참여를 해야 됩니다. 누가? inspection group이요. 인스펙션 그룹은 그리고 영향을 미칠 수 있는데 이런 변경 다시요. 이런 인스펙션 그룹은 요 approval process 승인을 하는 활동에 승인을 하는 행위에 참여를 해야 되는데 변경되는 이런 MOC에 관련된 변경 사항이겠죠. 근데 이런 change는 파이핑 인테그리티에 영향을 미치는 그런 변경 사항이 되겠습니다. 그래서 인스펙션 그룹이 MOC가 일어나면은 이런 승인 활동을 하는 것에 참여를 해야 됩니다. Changes to the hardware and the process should be included in the MOC process to ensure its effectiveness. 변경사항이요. 하드웨어에 대한 변경사항 그리고 프로세스에 대한 변경사항은 MOC 프로세스에 included 포함이 되어야 합니다. 그리고 요 효율성에 이 effectiveness 이렇게 효율성에 그리고 effectiveness에 확신을 주기 위해서 이렇게 포함이 되어야 합니다. 이 effectiveness는 제가 효율성이라고 이렇게 말씀을 드렸는데 이 MOC가 이제 계속 이렇게 유지가 되고 계속 효력을 지니는 뭐 이런 식으로 해석을 하셔야 될 것 같습니다. 그래서 여기까지 해서 MOC에 대해서 설명을 드렸고요. 오늘 영상은 여기서 마치도록 하고 다음번 영상에서 4.3.1.4를 커버를 하도록 하겠습니다. 감사합니다.